السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عباس۔ میں ہوں وہاب حسن۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے نام خط۔ جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو خط لکھا۔ خط میں کہا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، امید ہے ایرانی سپریم لیڈر اتفاق کریں گے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے امریکی صدر کی آفر کو مسترد کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی سپریم لیڈر خامنئی کے نام خط۔ جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر کو خط لکھا۔ خط میں کہا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کو 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ واپسی کے عمل میں غیر ملکیوں سے بہتر سلوک کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ غیر قانونی مقیم افراد اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کو 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ 1 اپریل سے ملک بدری کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے مطابق غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وطن واپسی کے عمل کے دوران غیر ملکیوں سے بہتر سلوک کیا جائے گا۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی دیکھ بھال کے انتظامات کیے گئے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغان مہاجرین کے لیے مہربان میزبان رہا ہے۔ پاکستان ذمہ دار ریاست کے طور پر وعدے اور ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے غیر ملکیوں کو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ پاکستان میں رہنے والے غیر ملکیوں کو پاکستان کے آئین کی پاسداری کرنی ہوگی۔ کچھ خبریں سیاسی میدان سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے الزام عائد کیے جانے کا معاملہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سمیت 3 پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے روبرو پیش ہو گئے۔ جے آئی ٹی کی جانب سے سوشل میڈیا سے متعلق تفصیلی سوالات پوچھے گئے۔ وفاقی حکومت کی قائم کردہ جے آئی ٹی نے 15 رہنماؤں کو طلب کیا تھا۔ جے آئی ٹی نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور سوشل میڈیا ٹیم کو 11 مارچ کو دوبارہ طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں پر سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کا الزام۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سمیت پارٹی کے 3 رہنما جے آئی ٹی میں پیش۔ عالیہ حمزہ اور کنول شوذب کی جانب سے ان کے وکیل، فائنانس ڈپارٹمنٹ کے 2 افراد بھی پیش ہوئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں سے تحقیقات کی اندرونی کہانی سامنے آئی۔ ذرائع کے مطابق آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی رہنماؤں سے تحقیقات کی۔ بیرسٹر گوہر کے علاوہ رؤف حسن اور شاہ فرمان بھی جے آئی ٹی میں پیش ہوئے۔ عالیہ حمزہ اور کنول شوذب کی جانب سے ان کے وکیل ڈاکٹر علی عمران پیش ہوئے۔ عالیہ حمزہ اور کنول شوذب کی مشروط حاضری قبول کر لی گئی، جبکہ جے آئی ٹی کی جانب سے آئندہ طلبی پر دونوں خواتین رہنماؤں کو ہر صورت پیش ہونے کی ہدایت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے بیرسٹر گوہر سے 1.5 گھنٹے تک تحقیقات کی۔ تحریک انصاف کے طلب کردہ افراد سے سوشل میڈیا ہینڈلنگ سے متعلق سوالات کیے گئے۔ بیرسٹر گوہر علی اور دیگر سے پارٹی فائنینسنگ سے متعلق بھی سوالات پوچھے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی نے تحریک انصاف کے 15 پارٹی ارکان کو طلب کیا تھا۔ طلبی کے باوجود زلفی بخاری، سلمان اکرم راجہ، فردوس شمیم نقوی، خالد خورشید خان، میاں محمد اسلم اقبال، حماد اظہر، اظہر مشوانی اور جبران الیاس پیش نہیں ہوئے۔ طلبی کے نوٹس وصول کرنے والوں میں اون عباس، عالیہ حمزہ ملک، محمد شہباز شبیر شامل ہیں، جبکہ وقاص اکرم، تیمور سلیم خان اور اسد کیسر کو بھی نوٹس بھجوائے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ زراعت اور صنعتوں کی ترقی حکومت کا ہدف ہے۔ کاروباری افراد کے مسائل حل کرنا ترجیح ہے۔ ملک کے میکرو اکنامک حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ سرمایہ کاری کا سفر مقامی سرمایہ کاروں سے شروع ہوتا ہے۔ چاول کی برآمدات 4 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ ملک کی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ شرح سود اور مہنگائی میں واضح کمی آ چکی ہے۔ مشاورت کا مقصد معیشت کی ترقی میں تیزی لانا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کاروباری شخصیات سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ کاروباری برادری کا حکومت کی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے دن رات آپ محنت کر رہے ہیں، اور تمام جو کاروباری جو رسک لے کر اپنے سرمایہ کو آپ پاکستان میں لگا رہے ہیں، اور ملک کے اندر ترقی، خوشحالی، پیداوار، امپلائمنٹ، اس تمام حوالوں سے آپ یقیناً ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ جنون ایشوز آپ کے، تاکہ اس ملک کو اب ہمیں آگے لے کر چلنا ہے۔ جو میکرو انڈیکیٹرز آپ سب مجھ سے اچھے جانتے ہیں کہ وہ الحمدللہ بتدریج بہتر ہو رہے ہیں۔ I mean it and you mean it and together we will inshallah convert this into a partnership جس سے کہ معیشت کا جو پہیہ ہے وہ بہت تیزی سے گھومے، اور اس کو گھمانا آپ نے ہے۔ یہ جو چاول کی جو آپ کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے $4 بلین تک آپ اس کی ایکسپورٹ کو پہنچ گئے۔ آپ کسانوں نے محنت کی، آپ نے اس کو پر کام کیا۔
वफाकी काबीना के नए अराकीन को वजारतों के कलमदान सौंप दिए गए। काबीना डिवीजन ने वजीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किसको कौन सी वजारत मिली, देखते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी काबीना के नए अराकीन को वजारतों के कलमदान तफवीज। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी अमूर के वजीर, अली परवेज वजीर पेट्रोलियम, हनीफ अब्बासी वजीर रेलवे मुकर्रर, खालिद मक्सी को साइंस और टेक्नोलॉजी, मोइन वट्टू को आबी वसाइल, मोहम्मद जुनेद अनवर को मैरी टाइम अफेयर्स की वजारत मिल गई। रजा हयात को वजारत दिफाई पैदावार और शिदा फातिमा ख्वाजा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन का कलमदान तफवीज। एलामिये के मुताबिक सरदार मोहम्मद यूसुफ को मजहबी अमूर और बैनुल मसालिक हम आहंगी की वजारत सौंपी गई है। राणा मुबशिर इकबाल को पब्लिक अफेयर्स यूनिट और मुस्तफा कमाल को नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन की वजारत दी गई है। औरंगजेब खान खिच्ची को कौमी सकाफती विरसे की वजारत तफवीज की गई है। मुख्तार अहमद मलिक को वजीर मुमलिकत बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज, तलाल चौधरी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला व नारकोटिक्स कंट्रोल, वजीहा कमर को वजीर मुमलिकत बराए फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा मलिक रशीद अहमद खान वजीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, अब्दुल रहमान कांजू वजीर मुमलिकत बराए पावर और पब्लिक अफेयर यूनिट, जबकि अकील मलिक को वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ मुकर्रर किया गया है। बिलाल अदरकियानी को वजीर मुमलिकत बराए रेलवे, किसुमेल खेल दास को वजीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर व बैनुल मसालिक हम आंगी मुकर्रर, जबकि मोहम्मद ओन सकलैन को वजीर मुमलिकत बराए ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मुकर्रर किया गया है। सैयद तोकीर हुसैन शाह को मुशीर बराए वजीर आजम ऑफिस, जबकि मोहम्मद अली को मुशीर बराए निचकारी और परवेज खटक को मुशीर बराए अमूर दाखिला मुकर्रर कर दिया गया है। हारून अख्तर को वजीर आजम के मुआवने खसूसी बराए इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन तैनात किया गया है, जबकि हुज़ैफा रहमान वजीर आजम के मुआवने खसूसी बराए कौमी विरसा एंड कल्चर, मुबारक ज़ेब वजीर आजम के मुआवने खसूसी बराए कबायली अमूर और तलहा बरकी वजीर आजम के मुआवने खसूसी बराए सियासी अमूर होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर केनाल की भल सफाई कराने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने शहर में मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर सीवरेज सिस्टम बिछाने की भी हिदायत की है। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा। वज़ीर आला को बताया गया कि वासा लाहौर में 780 किलोमीटर तवील और 1 से 6 फुट कुत्तर के नए सीवरेज पाइप बिछाएगा। पहले मरहले में लाहौर में 450 किलोमीटर तवील सीवरेज पाइप बिछाए जाएंगे। लाहौर डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए कॉन्ट्रैक्ट का आगाज किया जा रहा है। नेस्पाक इंस्पेक्टर ऐप के जरिए प्रोजेक्ट की इंस्पेक्शन कर सकेगा। वज़ीर आला पंजाब को बताया गया कि लाहौर डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए डिजिटल ट्रैकिंग की जा सकेगी। लाहौर डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के जरिए फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी चेक की जा सकेगी। लाहौर डेवलपमेंट प्लान में शफाफियत से 16 अरब रुपए की बचत की गई। पहले फेज में लाहौर के 6 जोन की तामीर और मुरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का इजलास में कहना था कि तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। देहात में भी गलियां शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नाम मेमन कहते हैं कि कराची में 240 मकामात पर सस्ते रमज़ान बाजार लगाए गए हैं। जो दुकानदार ज़्यादा कीमत वसूल करेगा उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। कराची में सिर्फ 240 जगहों पर बचत बाजार लगे हैं। वज़ीर आला साहब ने खुसूसी तौर पर हिदायतें की हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को और जो लोग मुनाफा खोर बन रहे हैं रमज़ान में उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। चालान किए। गवर्नमेंट ने अब ये भी 2 साल पहले ये लॉ पास करवाया कि जहाँ जहाँ पे कोई शख्स सरकारी रेट जो किए गए मुकर्रर उससे ज़्यादा देगा, रेट चार्ज करेगा, तो सरकार उसका सारा सामान ऑक्शन करेगी। पीपल्स पार्टी चोलिस्तान वाले कैनालों की मुखालफत करती है। हमें किसी भी सूबे की खुशहाली पे कोई एतराज नहीं है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि सिंध सूबे के हिस्से के पानी पे एक कतरा भी बूंद जो है वो हमसे कोई ना छीने। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान हमारे साथ हों ये ख्वाहिश ज़रूर है लेकिन ज़रूरत नहीं। ईद के बाद PTI का एहतजाज का प्रोग्राम है। इस्लामाबाद मार्च और सड़कें बंद करने समेत मुतादिद ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए जुनैद अकबर का कहना था कि तहरीक में शामिल होने पर कोई किसी पर एहसान नहीं करेगा। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है हमने मौलाना साहब की पार्टी को पहुंचाए। मौलाना साहब से जो तहफ़्फ़ुज़ात है उस स्पीकर साहब के जरिए इंशाअल्लाह ताला जब भी हमें मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी तो हम खान साहब को पहुंचा देंगे और फिर खान साहब से इंशाअल्लाह ताला रहनुमाई लेंगे। लेकिन उसका गिला था कि
हमें अगर अपोजिशन की पार्टियों को इकट्ठे लेके जाना है तो फिर हर बात पे हमें एक दूसरे को इत्तेमाद में लेना चाहिए था। कुछ है कमी खामियां हमसे भी हुई, कुछ उससे भी हो रही है। इंशाल्लाह ताला ईद के बाद हमारा जो है दोबारा जो है एहतजाज पे जाने का प्रोग्राम है और मौलाना साहब, हमारी ख्वाहिश है कि मौलाना साहब को भी और दूसरे सियासी पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामेंट के अंदर है या जो पार्लियामेंट से बाहर है, सबको इकट्ठे लेके जाए। लेकिन ये हमारी ख्वाहिश हो सकती है, हमारी जरूरत नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि पार्टी से कोई नहीं निकल जाए। मेरी ख्वाहिश है कि हर बंदा पार्टी में रहे। डिसिप्लिन के बगैर तो पार्टी नहीं चल सकती।